व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत के गुआढ़ी मुल्क मालदीव्स के प्रेजिडेंट ने भारतीय फौजियों को उत्थों निकलण का हुक्म तो पहला ही सुनाया होया सी। हुण उसने हुक्म किया है कि सिविलियन कपड़ियां विच जिहड़े भारतीय मालदीव्स विच हन वो भी फौज का हिस्सा ही हैं। सो इसलिए उन्होंने भी 10 मई तक मालदीव चों निकलण का हुक्म दिता गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी आप एंटरटेन करांगे और नाल ही जिहड़ा गुरबाणी विचार है अज दा वो भी आपां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो भी पूरा इस वेले एक रोग स्टेट वाला मुल्क बन के उभरिया है। उसके गुआढ़ दे विच भी जो हालात बने हुए ने, जिवें ईवन नेपाल जिहदे प्रचंडा दे उत्ते इन्हां ने काफ़ी इन्वेस्ट कीता सी, पर हुण वो भावें नेपाली कांग्रेस नालों टुटा है, पर कम्यूनिस्ट पार्टी दे मिस्टर ऑयली नाल समझौता करके नेपाल भी मोर और लैस चाइना दे सर्कट दे विच ही है। मालदीव्स जिन्हां दा बड़ा वोकल प्रेजिडेंट जिन्हें इंडिया नूं पूरा चैलेंज किया, मुहम्मद मोअज़्ज़ू, फिर इंडिया ने कहा जी इत्थों कड्ढो तुसीं अपना, क्योंकि जिहड़ा प्रीवियस सी वो प्रो इंडिया सी। हुण इधर तो इन्हें किन्ने डिफेंस पैक्ट बनन तो बाद पहला टर्की गया, फिर चाइना, घट्टो घट्ट किन्ने पैक्ट साइन किए। तो इंडिया ने कहा सी ठीक है जी, ये जिहड़े साडे ट्रूप्स ने मिलिटरी वाले, असीं इन्हां दी थां ते सिविलियन नूं जिहड़ा वो जिहड़े तुहाडे चॉपर चलाने ने और दूजे उहदे लई भेज देने आ, मिलिटरी असीं विदड्रॉ कर लैने 10 मई कि किन्ने दा टाइम दिता है 10 मार्च का। पर हुण फिर ये गल सामने आई कि भी जिन्हां नूं ये सिविलियन इंडियन कह रहे हैं कि जी भेज रहे हैं, एक्चुअली वही मिलिटरी वाले डिफरेंट नामां वाले डिफरेंट लोग सिविलियन कपड़ियां पर है फौजी ने। हुण उहदा अज इन्हां दियां ही मीडिया दियां मेन खबरां ने, मालदीव्स प्रेजिडेंट सेज नो इंडियन ट्रूप्स टू रिमेन ऑन हिज आइलैंड नॉट इवन इन सिविलियन क्लोथिंग। और उहदे च उन्हें कहा कि भी देयर विल बी नो इंडियन ट्रूप्स इन द कंट्री कम May 10, 10 मई तो पहला पहला इत्थों निकल जाओ, नॉट इन यूनिफॉर्म एंड नॉट इन सिविलियन क्लोथ्स। द इंडियन मिलिट्री विल नॉट बी रिजाइडिंग इन दिस कंट्री इन एनी फॉर्म और क्लोथिंग। आई स्टेट दिस विद कॉन्फिडेंस। उन्हें और इस तो एक दिन पहला ही उन्हें चाइना दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है। और ईवन दूजी खबर है एज इंडियन ट्रूप्स पुल आउट मालदीव साइंस डिफेंस पैक्ट विद चाइना। उन्हें ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। सो मालदीव जिहड़ा बड़ा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर असी देखा भी जदों उन्हें मिस्टर मोअज़्ज़ू ने स्टैंड लिया तो बड़ी तकलीफ हुई इन्हां नूं। मोदी जिहड़ा है वो दूसरी लक्षद्वीप पहुँच गया, उन्हां दियां बीचां दे जिहड़ा वो डुबकियां लाण लग गया दस्सण दे लई कि देखो जी लक्षद्वीप, मतलब ये सी कि मालदीव्स की जिहड़ी 70-80% इकॉनमी तो टूरिज्म के उत्ते है और चाइना और इंडिया और यूरोप के मुल्कों चों टूरिस्ट ने। लेकिन उन्होंने कहा जी नाल दी नाल फिर जिहड़े उन्हां दे अमिताभ बच्चन ते पता नहीं किहड़ा कि होर किने इन्होंने कहा जी असीं भी नहीं जाते उत्थे है जी, हुण असीं रीबुक कर लिया। ये दस्सण जी असीं इकॉनमी डॉब देंगे। लेकिन चाइना ने हाथ फड़िया और उन्हें भी चाइना नूं अपील की भी तुसीं ज़्यादा आओ, पर ये बड़ी स्ट्रोंग लाइन है। और मैनूं ये सी कि जदों उन्होंने कहा ना इंडिया ने भी कोई नहीं जी असीं फौजी विदड्रॉ कर लैंदे हैं, पर एज ए गुडविल असीं जिहड़े तुहाडे चॉपर ने और दूजा उन्होंने नज़र आ गया भी ये पहला यूनीफॉर्म वाली फौज है, हुण बिना यूनीफॉर्म। उन्हें कहा भी यूनीफॉर्म और नो यूनीफॉर्म सिविल कोड गेट आउट। और असीं समझते हैं भी ये भारत की जिहड़ी विदेश नीति जिहदे थल्ले वो एस जयशंकर 10-10 फुट उड़कदा है जाके, हुण भी उत्थे साउथ कोरिया च किते कह रहा सी जी हुण दुनिया नूं मनना चाहिए कि असी भी पावर्स हैगे हैं, UN का रिफॉर्म होना चाहिए। वड्डियां ताकतां ये ना समझण कि जो 75 साल पहला UN बनाने वेले जो उन्होंने किया सी वो उवें ही कर सकते हैं, पर उन्हां दे अपने पैरां हेठों जिहड़ी है जमीन खिसक रही है। जिवें एक रीजनल पावर भी इंडिया नहीं रह गया। जदों असीं किसी नूं खेतरी ताकत कहते हैं, तुहाडे गुआढ़ी तो तुहाडे नाल खलोंदे ने, एक एक करके जिहड़े गुआढ़ी ने वो भी भारत के खिलाफ पूरा डट के खलो गए हैं। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सो हुण आपां अपने जिहड़े व्यूअर्स जिहड़े मैसेज ने वो लैण जा रहे हैं और सब का साझा शुक्रिया अदा करते हैं। बलजीत बराड़ जी, ऑल अबाउट ट्रूथ एंड सिखिज्म, जसवीर बराड़ जी, जसकीरत सिंह जी एंड हरदीप सिंह जी, फिर इस तरह इंद्रजीत संधू जी, फिर अमरजीत सानी, सुखविंदर सिंह जी और फिर इस तरह साडे कोल
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਿੱਖ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਿਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਹੇਅਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਿਰਸਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਹੇਅਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਈਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਹੇਅਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉਡਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨਵੀਰ ਬਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਰਹੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਨਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡੈਡ ਪੀਪਲ ਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਟ ਸੀ our people are on hunger strike for so long, seems like these terrorists running that country can't see the pain, even animals are better than these criminals। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 84 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਈਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, CBI ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਵਨ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਸਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ, ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕभी ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁਸਲਮ का ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਚ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਸ਼ੌਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸੁਚਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਜੋ ਚੰਡਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਸਾਈ ਔਰ ਚੰਡਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਟਚੇਬਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਵਰਣ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਦਾ, ਚੂੜੇ ਦਾ ਔਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਔਰ ਡੂਮਣੀ ਦਾ, ਡੂਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡੂਮ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੇਟਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਿਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੇ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡੂਮਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡੂਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੂਮਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬੁੱਧੀ, ਮਾੜੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇੱਕ ਸਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਅਕਲ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਿਆ ਕਸਾਇਣ। ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਝਟਕਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੈਣ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ, ਕੋਈ ਪਿਟੀ, ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਿਆ ਕਸੈਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ। ਹੁਣ ਚੂੜਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੂੜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੂੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਦਿਆ ਵੀ ਔਰ ਕਬੁੱਧ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ। ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਨਟਚੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਚੰਡਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਚੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਿਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ
ਚੰਡਾਲ ਰੂਪੀ ਕਰੋਧ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਕੱਢੇ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।